تعلیمات پر جمے رہو گے اور ڈٹے رہو گے۔ اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ بنیادی چیز ہے ایک اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سچا پیغمبر ماننا، اور اس کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ذیلی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لانا، اور برادران وطن کے ساتھ رہتے ہوئے اخلاقیات سے پیش آنا، ہر ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، محبت کا دم بھرنا، اور پورے طور میں انیس احمد بھائی، جو ہمارے علماء اکرام آج باہر سے آئے ہیں جمعیت علماء کی طرف سے، تو ہم ان کا زوردار سواگت کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بار بار علماء اکرام کا یہاں آنا، ان کے قدم پڑھنا مبارک ہے۔ بس میں اپنی اتنی بات کہوں گا۔ موقع ملا جنرل سیکریٹری محمد وسیم قاسمی، جمعیت علماء ضلع لدھیانہ، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے جو بات، جو پیغام آپ کو مولانا محمد ہارون صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے پیش فرمایا ہے، وہی میری باتیں ہیں عموماً۔ اور آج یہ دورہ جو چل رہا ہے الحمدللہ، سن 2018 میں جو پروگرام ہمارا ہوا تھا، الحمدللہ ہمارے ان سبھی ساتھیوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اس میں حصہ لیا، اور اس پروگرام کا نتیجہ ہے کہ آج تک لدھیانہ اور پورے پنجاب کے اندر یہ میسیج جا رہا ہے کہ واقعی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اس ہندوستان کی ایک جڑ اور بنیاد ہے۔ جب تک ہمارے اندر انسانیت اور یکسانیت نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم اپنے اس دیش کو، اپنے اس ہندوستان کو بچانے کی مہم پوری کوشش نہیں کر سکتے۔ لیکن بات یہ ہے، جب تک ہم اس پیغام کو عام انسانوں تک نہیں پہنچا سکتے اور عام انسان اس کو فالو نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے دیش کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرا پیغام ہی یہی ہے، اور جمعیت علماء کا بھی یہی پیغام ہے کہ انسان کے اندر انسانیت آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ پھر ہر ایک آدمی کے لیے، سب کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر صرف اپنائیت ہی رہی اور دوسرے کے لیے جینا اور مرنا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کسی کے لیے بھی نہیں جیے گا، اپنے لیے ہی جی سکتا ہے۔ اور جمعیت علماء ہند کا یہی پیغام ہے کہ وہ انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، انسانیت کو انسانیت کا پیغام دے رہی ہے، تاکہ ہم ایک جٹ ہو کر اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے اور اپنے سیکولرزم کو اچھے انداز میں فالو کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر لوگوں کے اندر ایک اتساہ پیدا کیا، اور اس اتساہ کو دیکھتے ہوئے جو پروگرام لدھیانہ کے لوگوں نے کیا تھا، اس کے آج 1 سال کے بعد دوبارہ سروے کے لیے آئے ہیں، تو لوگ اتنے ہی ایکٹیو ہیں اس پروگرام میں، سبھی دھرم کے لوگ ایکٹیو ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کیونکہ اس پروگرام کے اندر بھی لوگوں نے حصہ لیا تھا، سبھی دھرموں کے لوگوں نے حصہ لیا تھا، کیونکہ جمعیت علماء ہند ایکتا کا پرتیت ہے، وہ کسی دھرم اور کسی مذہب کو نہیں دیکھتا، اس کے لیے سب ایک ہے۔ میں سبھی بھائی چارگی کو اور سبھی دھرموں کو، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی اپیل کرتا ہوں، اور سبھی کو پیار محبت سے رہنے کی اپیل کرتا ہوں۔ باقی ہمارے بہت ساتھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو سبھی دھرموں سے تعلق رکھتے ہیں، علماء اکرام جمعیت علماء ہند کے قدر کے لیے، اور یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو پورے بھارت کے اندر ایکٹیو ہے۔ تو میں ایسے ایکٹیو کے ساتھ جڑنے کے لیے سبھی دھرموں کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایسی تنظیم کے ساتھ جڑیے جو سبھی دھرموں کے ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے۔ بس یہی بات کہتے ہیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ پنچکولہ اور چنڈی گڑھ کا جو گزشتہ ہفتوں کے اندر کیا گیا تھا، اور دوسرا دورہ ہمارا راجپورے سے شروع ہو کر پٹیالہ کو ہوتے ہوئے سنگرور، مالیر کوٹلہ، اور اس وقت میں ہم لدھیانے میں ہیں۔ یہ دورہ ہم نے پنجاب کا جالندھر تک اور پٹھان کوٹ تک ہمارا ارادہ ہے جانے کا، انشاءاللہ العزیز۔ واپسی روپڑ کو ہوتی اور سرہند سے واپسی ہوگی۔ اس میں ہمیں یہی پیغام دینا ہے کہ ہماری جمعیت علماء ہند جو ہے وہ ہندوستان کی ایک فلاحی تنظیم ہے اور زبردست تنظیم ہے۔ یہ تنظیم اپنے ملک کے باشندوں کے لیے انسانیت کا پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہمارے ملک کے سبھی یہی آواز اور یہی بات بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور اس پر غور و فکر کے لیے
हम इस पूरे पंजाब का अपनी जमात की तरफ से एक दौरा कर रहे हैं। आगे भी हमें जालंधर में, फगवाड़ा में, पठानकोट में और कपूरथला में, और इसी तरह से फगवाड़ा के अलावा अपना रूपड़ में, इन जगहों में प्रोग्राम करना है। वापसी में सरहंद शरीफ होते हुए हमारी वापसी होगी। बस ये मुख्तसर सा प्रोग्राम और बात है जो हमने रखनी है। इसकी तफसीलात जितनी चाहे की जाए वो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब हजरात से भी यही मोहब्बत का और खूबी भरा पैगाम पेश करें और सब हजरात उसको कबूल करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मैं हाजी मोहम्मद यूनुस, टिब्बा रोड, गुलाबी बाग, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद लुधियाना। यहाँ लुधियाने के अंदर आज जो जमीयत उलमा का जो प्रोग्राम हुआ, ये हजरात तशरीफ़ लाए। मैं इनका बहुत बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। तमाम कौम एहसानमंद है और इनका बहुत बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने पंजाब के मुसलमानों के और तमाम रहने वालों के और तमाम पंजाब की आबादी के लिए, एकता के लिए और उनकी खैर मुक़द्दम के लिए और उनकी हिफाज़त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये दौरा किया। अल्लाह पाक इनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए और हम तमाम को एक जगह इकट्ठा होकर हर परेशानी और हर मुसीबतों का साथ रहने का इत्तफ़ाक़ अता फ़रमाए। लिहाजा ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हम सब को एक और नेक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क़ारी गयूर अहमद, सदर जमीयत उलमा ज़िला लुधियाना। आज जैसा कि हमारे यहाँ पंजाब जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के सदर हज़रत मौलाना हारून साहब कासमी, उनके साथ में मुत्तहिदा पंजाब के नायब सदर हज़रत मौलाना क़ारी इलियास साहब कासमी, नाज़िम तंज़ीम जमीयत उलमा हज़रत क़ारी खुर्शीद आलम साहब शेरवानी तशरीफ़ लाए। जो मेंबर साजी के तहत जमीयत उलमा का ये टर्म 25 जनवरी को ख़त्म होने जा रहा है। इसके ताल्लुक़ से ये हमारे यहाँ जो सूबे के हमारे सदर साहब और इनके अफराद दिगर साथी यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। मैं पहले तो उनका जो है ना लुधियाना जमीयत के दफ्तर में आने पर उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उन्होंने हमें जागरूक करने के लिए, जमीयत के आगे काम करने के लिए मेंबर साजी के तहत बहुत ही कीमती बातें हमें समझाई हैं। इंशाअल्लाह उन पर अमल होगा और आइंदा लुधियाना शहर की जो मेंबर साजी है उसको बढ़ाया जाएगा और पूरे तहदीली के साथ में इंशाअल्लाह हम लोग जमीयत के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा ये वर्ग जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ का जो है ये पंजाब के दौरे पर है। ये जो है 9 तारीख से जो है राजपुरा मदरसा दावतुल ईमान से शुरू हुआ और जो है पटियाला उमर मस्जिद पुरानी चुंगी राजपुरा रोड पर और जो है वहाँ से भिवानीगढ़ से जो है संगरूर में। इसका मकसद ये है कि हमारे अंदर जो है बहुत सी समाजी बुराइयां हैं, उनको ख़त्म किया जाए और सबको इकट्ठा किया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया जाए, मानवता का संदेश दिया जाए और जो है हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क की जो खुशबू है, इसकी अहमियत है, इसको जो है परवान चढ़ाया जाए आपस में सब मिलके। जब तक हम में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तफाक नहीं होगा और हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें जो है समझने की कोशिश करनी चाहिए और जो है आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो इसी का ये पैगाम दे रहे हैं। इसके ज़रिए जो है, क्योंकि जमीयत उलमा जो है ये 1919 में कायम हुई और आज़ादी से पहले
देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ी। जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो मुसलमानों के दो तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। तो इस वजह से हमारे इस जमीयत उलमा ने 1947 में ये परम किया कि हम जो है अब कौम की खिदमत करेंगे। अब ये धार्मिक मजहबी जमात रहेगी और मुसलमानों की फलाही के लिए, उनकी जो है दीनी तालीम के लिए और इस पर जोर देगी। इसलिए जमीयत उलमा जो है हमारी ऑल इंडिया से लेकर के छोटे छोटे यूनिट और ब्लॉक में है। तो आज जो है जमीयत उलमा ज़िला लुधियाना का, शहर लुधियाने का दौरा है। इसके बाद जो है हमारा ये वक्त आगे जाएगा कपूरथला, फगवाड़ा और जो है जलंधर। इसी तरह से इस पैगाम को पहुंचाना है कि हम में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो जाए और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे और मानवता में हम कामयाब हो जाएं।